महान परमेश्वर जी और मैं प्रार्थना करना आज दे बचन वास्ते मेरे प्रभु यीशु जी जो तेरा बेटा जो तेरा सेवक जिन तू चुन लिया जिन तू अलग किया मेरे प्रभु जी मैं तेरे बेटे तेरे सेवक नू पैरों दी तलियां तो लैके सिर के बालों तक प्रभु जी मैं तेरे पाक पवित्र लहू दे विच कवर करता मेरे प्रभु पापा प्रभु जी आज जो बोले प्रभु जी तेरा सेवक बोले प्रभु जी वो ना बोले मेरे खुदा प्रभु जी आज तुसी अपने सेवक के जरिए साडे नाल गलबात करो मेरे प्रभु जी आज का वचन प्रभु जी बेहतरीन तरक्की वास्ते होवे मेरे प्रभु जी आज का वचन साडे जीवन दे विच साडे दिलों दे विच 30 गुना 60 गुना बल्कि 100 गुना फलदायक होवे मेरे प्रभु जी मैं प्रभु जी तेरे दास मैं तेरे फिर समर्थी हत्था दिना आज प्रभु जी अपने दास प्रभु जी उहदे मुंह दे विच अपने शब्द पा प्रभु जी जिस तरह जामिया दे मुंह दे विच अपने शब्द पाए सी एक एक शब्द एक एक वचन प्रभु जी साडे जीवन नू बदलण वाला होवे मेरे पिता टच करे मेरे प्रभु जी मैं तुहाडा धन्नवाद करदा मेरे खुदा मेरे प्रभु जी मेरी प्रार्थना भी सुनिया कबूल कीता मंगदे आ यीशु मसीह दे पाक ते पवित्र नाम दे विच आमीन आमीन ਅਸੀਂ ਦਸਤਾਰ हालेलुया हालेलुया धन्यवाद परमेश्वर दा और प्रभु अपनी हजूरी दे विच अपने लोकां दे विच जो लैके आया प्रभु दे दासां और प्रभु दे मसीह कलीसिया नूं लैंदे परमेश्वर बड़े महान परमेश्वर ने वो अद्भुत दे काम करना है परमेश्वर ने इंसान दी सोचा कुछ होर ने पर परमेश्वर दी सोच कुछ हो रहे असी अपने मन दे नाल सोचते हैं कि असी आ करांगे चाहे असी कुछ भी कर सकते हैं सोचते हैं चाहे असी आ कुछ करांगे आ बनावांगे आ लवांगे पर परमेश्वर की सोच साडी सोच तो कितने उत्तम है परमेश्वर जदों भी साडे लिए सोचदा वा ते ओ भलाई सोचदा वो अपने बच्चों का कदे भी माड़ा नहीं सोचता प्रभु सानू वधाउणा चाहुंदा वा परमेश्वर नहीं चाहुंदा कि लोग स्वर्ग तो रह जाए परमेश्वर यही चाहुंदा वा हर एक जान अपने पापां दा पश्चाताप करे और ये प्रभु यीशु मसीह को कबूल करे हालेलुया परमेश्वर जी सानू वधाउणा चाहुंदे ने पर असीं वधांगे तां जे साडे विच की होवेगी वफादारी हुण मां बाप नूं बच्चा किहड़ा पसंद हुंदा जेड़ा कि चले वफादार चले और वफादारी प्रभु यीशु मसीह ने अपने पिता जी की फिर वो नाम पाया जेड़ा सारे नामां तो वचन बयान करदा कहंदा भी यूहन्ना 14:15 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਕरो प्रभु यीशु मसीह ने क्या मेरे हुक्म दी करो फिर कहना मैं अपने पिता तो मंगांगा यीशु मसीह ने क्या मैं अपने पिता तो मंगांगा वो तुहानू दूजा सहायक बख्शेगा जेड़ा सदा ही तुहाडे नाल रहेगा तुहाडे संग रहेगा की साडा यीशु नाल प्यार है आज वचन दे विचों सिखना
ਬਾਹਰ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋਰ ਅੰਦਰ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ? ਧਰਮੀ। ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਣਗੇ ਧਰਮੀ, ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਪਾੜਨ ਵਾਲੇ ਵਧੀਆ। ਸਾਡੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿੰਨਾ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ? ਧਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ। ਕਿਉਂ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਵਾ ਧਰਮੀ ਕਦੇ ਮਰਦਾ, ਧਰਮੀ ਕਦੇ ਵੀ ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਸਦਾ ਹੀ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾ। ਧਰਮੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਆ, ਕੀ ਮੈਂ ਧਰਮੀ ਆ? ਕੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ? ਕੀ ਕਰੇ ਮੈਂ ਨਾਂ ਦਾ ਧਰਮੀ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭਗਤ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ। ਭਗਤ ਜੀ ਕੀ ਭਗਤ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਵੀ ਹੈਗੇ। ਇਹ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਜ ਸਿੱਖਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਮਰਕਸ 11 ਬਾਬ ਕੱਢਾਂਗੇ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਕੱਲਾ ਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭਗਤ ਲਿਖਾਇਆ? ਕੀ ਭਗਤੀ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਵੀ ਹੈਗੇ ਸਾਡੇ? ਕੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ? ਕੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ? ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕੱਢ ਲਿਆ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ 13 ਨੂੰ ਪੜਾਂਗੇ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜਾਂ ਉਹ ਬੇਤਾਨੀਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ। ਕਿਹਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ? ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗੀ? ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ। ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਦੂਰੋਂ ਪੱਤਿਆਂ ਵਾਲਾ ਖਜੀਰ ਦਾ ਇੱਕ ਬ੍ਰਿਸ਼ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹ ਗਿਆ, ਜੋ ਕੀ ਜਾਣੀਏ ਉਸ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਲੱਭੇ। ਪਰ ਜਾਂ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਪੱਤਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਾ ਪਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਜੀਰਾਂ ਦੀ ਰੁੱਤ ਨਾ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ। ਦੂਰੋਂ ਵੇਖ ਕੇ ਇੱਕ ਪੱਤਿਆਂ ਵਾਲਾ ਅੰਜੀਰ ਦਾ ਬ੍ਰਿਛ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਚਾਹਿਆ ਵੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੁਛ ਖਾ ਲਈਏ। ਅੰਜੀਰ ਦਾ ਬ੍ਰਿਛ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਆ। ਪੱਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਪੱਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਪਰ ਫਲ ਨਹੀਂ ਆ। ਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭਗਤ ਲੱਗਾ। ਬਾਹਰੋਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਇਹ ਕੀ ਆ? ਭਗਤ ਆ, ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਜਾਣਿਆ, ਇਹ ਇਮਾਨਦਾਰ ਆ, ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਆ, ਇਹ ਜੁਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਦੁਆ ਇਹਦੀ 3 ਟਾਈਮ ਆ। ਔਰ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ੇ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਦਸਵੰਧ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਬਾਹਰੋਂ ਕੀ ਆ? ਉਹ ਦੇਖਦਾ ਭਗਤ। ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਲ ਦੇਖਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਲ ਲੱਭੇ, ਪਰ ਲੱਭਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ। ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਣਗੇ? ਉਹ ਭਗਤ, ਧਰਮੀ ਜਾਣਿਆ। ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਰੂਪ ਵੇਖ ਕੇ ਕਦੇ ਪਹਿਚਾਨ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਨਸਾਨ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪਹਿਚਾਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਚਾਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਫਲ, ਕੋਈ ਵੀ ਦਰਖਤ ਆਪਣੇ ਫਲਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਚਾਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖ ਵੀ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਚਾਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਜਾਣਿਆ, ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧਰਮੀ ਜਾਣਿਆ, ਇਹ ਇਮਾਨਦਾਰ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਇਹ ਕੌਣ? ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ? ਇਮਾਨਦਾਰ। ਨਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ ਤੇ ਰੂਹ ਸੱਚਾਈ ਨਾਲ। ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ ਤੇ ਰੂਹ ਸੱਚਾਈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਵਾ? ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਰਾਤੀ ਅਗਵਾਈ ਹੋਈ, ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਾ ਪਹਿਚਾਨਦਾ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰਭੂ
ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਕਿ ਛੁੱਟੀ ਕਰਦੇ ਦੁਆ ਕਰ। ਔਰ ਜੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਆ ਸਕਦੀ ਸੀ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ 2 ਘੰਟੇ ਮਿਲੇ ਆ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਂ 2 ਘੰਟੇ ਹੋਰ ਸੋਣਾ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਚਨ ਬੰਦ ਕਰਦਾ। ਸੋਨੂੰ ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਹੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਵੀ ਲੰਬੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਕਰਿਓ ਵੀ ਥੱਕੇ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਪਣਾ ਬੈਗ ਫੜ ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ੀਰਾ ਤੇ ਮਗਰ ਚੱਲ ਜਾ। ਕਿਉਂ ਸੋਨੂੰ ਇਹੋ ਗੱਲ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਤੋਂ ਆਣੀ ਕਿ ਤੂੰ ਕਰਾਉਣੀ, ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਭਰਨਾ। ਆ ਵੀ ਵਿਚਾਰਾ ਦੁਖੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਪਾ ਲੈਣਾ। ਦੁਆ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਬਰਕਤਾਂ ਦਿੰਦਾ। ਇਹਨੇ ਕੋਈ 1 ਵਜੇ ਕਿਹਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਹੱਸਵਾ ਘੜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਚਨ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਹ ਵਚਨ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਦ ਨੂੰ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਨੀਂਦ ਆਈ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਜਦੋਂ ਕੋਲ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸੌਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਪਲੂਸ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪੀੜਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਵਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾਸ਼ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ। ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੀੜ ਹੈਗੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਸਤੇ, ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੀੜ ਹੈਗੀ ਆ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀ ਵਾਸਤੇ, ਕਿ ਇਹ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਕਰਾਂ ਇਹ ਬਚਾਏ ਜਾਣ, ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੀੜਾਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਨਾਂ ਦੇ ਧਰਮੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਫਲ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਭੇਡਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਕਿਹੜਾ ਫਲ ਦੇ ਰਹੇ ਆਪਾਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੋਂ ਟਾਈਮ ਹੀ ਮਹਾ ਨਿਕਲਦਾ ਆਪਣੇ ਆਉਣ ਦਾ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੋਨ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਦੈਨੀਅਲ ਜੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਦਮ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਧਰਮੀ ਬਣ ਗਏ ਆ, ਉਹ ਅੰਬਰ ਦੇ ਉਹ ਤਾਰਿਆਂ ਵਾਂਗਰ ਚਮਕਣਗੇ, ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਤਾਰਿਆਂ ਵਾਂਗਰ ਚਮਕਣਗੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਦਮ ਨਾਲ ਕੀ ਬਣ ਗਏ ਆ? ਚਮਕਣੇ ਫਿਰ ਕਿਹੜੇ ਆ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਭਾਜੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀਏ? ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਆ? ਔਰ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸਿੱਖਦੇ ਆ। ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਵਚਨ ਕਿਹਨੂੰ ਯਾਦ ਆ? ਪ੍ਰਤਾਪ ਭਾਜੀ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਵਚਨ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਕਿਹਨੂੰ ਯਾਦ ਆ? ਬਾਬਾ ਖੜੀਆਂ ਹੋਣ। ਜਗਤਾਰ ਜੀ ਵਚਨ ਯਾਦ ਹੈ? ਦੱਸੋ। ਜੂ ਬਾਰੇ ਧਰਮ ਉਤਪਤੀ ਧਰਮ ਲੋਕ ਸੀ। ਇਹ ਅਜੂਬਾ ਦੱਸੇ ਧਰਮ ਲੋਕ ਸੀਗਾ, ਸਪੂਰਨ ਸੀਗਾ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ, ਤਿੰਨ ਪਿਛਲੇ ਸੁਣਨਾ। ਚੌਥੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਸੁਣਨਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਗਿਆ ਸੁਣਨਾ। ਚੌਥੀ ਗੱਲ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ। ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ। ਸਹਿਮ ਜੀ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਵਚਨ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਖਣੀ ਉਹ ਪੁੱਛਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਕਦੋਂ ਰਹਿੰਦਾ? ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਟੀਚਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛੇਗਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਜਾਓਗੇ, ਕਿਉਂ? ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਲੈਸਨ ਯਾਦ ਰਹੇਗਾ। ਕੁਝ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਗੇ, ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰਾਉਣਗੇ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰਹੇਗੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਟੀਚਰ ਤਾੜਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਚ ਚੱਲਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਸੇਵਕ ਤਾੜਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਚ ਚੱਲਦਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾੜ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾੜ, ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾਚ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ।
ਅਸੀਂ ਨਾਸ਼ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਨਾ ਵਾ? ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਕੀ ਕਰਨਾ ਵਾ? ਰਾਜ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ? ਫਲ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ? ਫਲ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੋਲਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਰੋਕਿਆ? ਕੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਰੋਕਿਆ? ਕੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇ ਬਰਖਲਾਫ ਬੋਲਦਾ? ਕੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਦੇ ਬਰਖਲਾਫ ਬੋਲਦਾ? ਕੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਰੋਕਿਆ? ਮੰਨ ਲਓ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਚੁਗਲੀ ਕਰਨੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੁੱਛ ਜਾਣਨਾ, ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਸੇਵਕ ਨਹੀਂ, ਧਰਮੀ ਨੂੰ ਧਰਮੀ ਨਹੀਂ, ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ, ਕੀ ਅਸੀਂ ਫਲ ਦੇਵਾਂਗੇ? ਹੁਣ ਰਾਤੀ ਕਿਹੜਾ ਵਚਨ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ, ਰਾਤੀ ਕਿਹੜਾ ਵਚਨ ਹੋਇਆ? ਜੇ ਤੂੰ ਮਨ ਲਾਵੇਂਗਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ, ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੋ ਵੱਧ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਨਮੁਖ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤੂੰ ਮੁੜੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਖਲੋ ਸਕੇ। ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਖਲੋਣਾ ਵਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਖਲੋਵਾਂਗੇ ਕਿੱਦਾਂ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪੁੱਛੇਗਾ ਤਾਂ ਕੀ ਵਚਨ ਦੱਸਾਂਗੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤੂੰ ਮੁੜੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਬਹੁ ਫੜ ਕੇ ਮੁੜਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮੁੜਨਾ ਪੈਣਾ ਪਾਪ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਸਾਨੂੰ ਮੁੜਨਾ ਪੈਣਾ। ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਜੇ ਤੂੰ ਮੁੜੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮੋੜ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਸਨਮੁਖ ਖਲੋ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਖਲੋਣਾ, ਜੇ ਫਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਖਲੋ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ? ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਕੱਲਾ ਵਚਨ ਹੋਵੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਸਵਰਗ ਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਸਾਡੀ ਦੁਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਵਚਨ ਹੀ ਇਕੱਲਾ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਦੁਆ ਹੀ ਇਕੱਲੀ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਰੋਜੇ ਇਕੱਲੇ, ਇਸ ਵਕਤ ਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ? ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣੀਆਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਜੇ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਆ ਘੱਟ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ, ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵਚਨ ਹੈ, ਵਚਨ ਦੇ ਪੈਸੇ ਖਾਣ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਹੈ, ਕਰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ? ਫਿਰ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੇ ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ 'ਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ? ਜੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੀ ਅੱਜ ਨੀਚਾ ਕਰੇ ਵਚਨ ਉੱਤੇ ਵੀ ਚੱਕ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੱਲਾ ਵਚਨ ਨਹੀਂ, ਰੋਜੇ ਵੀ ਔਰ ਦੁਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵਚਨ, ਦੁਆ ਔਰ ਰੋਜੇ ਸਾਡੇ ਹੋਣੇ ਬਹੁਤ ਹੀ। ਹੁਣ ਫੱਕੀ ਫਰੀਸੀਆ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ 2 ਰੋਜੇ ਰੱਖਦੇ ਆ ਔਰ ਦੁਆ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਮਾਂ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਆਪਣਾ ਦਸਵੰਧ ਪੂਰਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕੀ ਸਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ? ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਬਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਰੋਜੇ ਸਾਡੇ? ਕਿੰਨੇ ਜਣ ਰੋਜੇ ਰੱਖਦੇ? ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰੋ। ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਉਹ 2 ਰੱਖਦੇ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਕਿੰਨੇ? ਇੱਕੋ ਰੱਖਿਆ ਜੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਫੱਕੀ ਫਰੀਸੀ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ 2 ਰੋਜੇ ਰੱਖਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ? ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 2 ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ? 4 ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ 2.5 ਹੋਣੇ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 2 ਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਹੀ ਵਧੀਆ 2.5 ਹੋ ਸਕਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? 2.5 ਕਿਦਾਂ? 2 ਦਿਨ ਰੂਮ ਤੇ ਰੱਖੋ ਤੇ ਹਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ। ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਦਸਵੰਧ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੋਲੋ ਹਾਂਜੀ ਪੂਰਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਰੱਬ ਦਾ। ਹੋਰ ਕੋਈ? ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਹੋਰ ਕੋਈ? ਕਿੰਨੇ ਜਣੇ ਦਿੰਦੇ?
ਜਾਣਾ ਕਿੱਥੇ ਆਪਾਂ? ਸ਼ਾਉਲ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਬਾਪ ਦੀ ਗੱਦੀ ਗਵਾਚੀ ਨਾ, ਸ਼ਾਉਲ ਦੇ ਬਾਪ ਦੀ ਗੱਦੀ ਗਵਾਚੀ, ਸ਼ਾਉਲ ਨੂੰ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨੌਕਰ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਘੱਲਿਆ ਵੀ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਗੱਦੀ ਨੂੰ ਲੱਭ ਕੇ ਲਿਆਓ। ਹੁਣ ਸ਼ਾਉਲ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੈਂ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰਾਜਾ ਬਣਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ। ਲੱਭਣ ਉਹ ਗੱਦੀ ਗਏ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਜਾਣਿਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਵਾ ਉਹ ਗੱਦੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਲੱਭੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਵਾ, ਉਸ ਨਬੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਿੱਚਾ ਪੱਕਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸੁਗਾਤ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਬੀ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ। ਉਹਦਾ ਨੌਕਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਜਵਾਨੀ ਹੈ, ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਜਵਾਨੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਕੋਲੋਂ ਜਵਾਨੀ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਯੋਜਨਾ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀਆਂ ਵਾ। ਕੁਝ ਉਹ ਵਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਟੁੱਟਦੀਆਂ ਵਾ, ਤੇ ਕੁਝ ਉਹ ਵਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਸਵਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਰੁਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਓਪਨ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਬੰਧਨ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਆਕਾਸ਼ ਰੂਪੀ ਭੰਡਾਰ ਖੋਲ ਦਵਾਂਗਾ, ਉਹ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਤੇਰੇ ਲਈ ਮੀਂਹ ਪਾਵੇ ਕਿਤੇ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੇਰੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਹੁਤੀ ਹੋਵੇ। ਆਕਾਸ਼ ਰੂਪੀ ਭੰਡਾਰ ਖੋਲ ਦਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੜੀ ਪਈ ਆ ਪਰ ਚੀਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਕੋਈ ਆਉਂਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਫਲ ਹੈਗਾ, ਲਿਆਉਣਾ ਕੀ ਆਪਾਂ? ਲਿਆਉਣਾ ਕੀ ਆਪਾਂ? ਬੋਲੋ। ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਜਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਸੌ ਗਏ ਨਾ? ਨਵੀਂ ਆਤਮਾ, ਹਾਂਜੀ ਨਵੀਂ ਆਤਮਾ ਲਿਆਉਣੀ, ਨਵੀਂ ਭੇਡ ਗਵਾਚੇ ਭੇਡੀਆਂ ਗਵਾਚੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਲਿਆਉਣੀਆਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ। ਅਸੀਂ ਲਿਆਉਣਾ ਕੀ ਆ? ਫਲ ਲਿਆਉਣਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਹੱਥੀ ਮਾਰਨੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਫਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝਾਤੀ ਮਾਰਨੀ ਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵਫਾਦਾਰੀ ਹੈ, ਕਿ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ। ਬੰਦਾ ਮਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪੂਰਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਪੂਰੇ ਹੋਣਾ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੀ ਹੋਣਾ ਵਾ? ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਰਨਾ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਕੋਈ ਮਰੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਲਾਗੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੇ, ਉਹਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰੇ, ਉਹਦੀ ਚੁਗਲੀ ਕਰੇ, ਉਹਨੂੰ ਸੁਣੇਗਾ? ਜੇ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਕਰੇ ਤੇ ਟੁੱਟ ਕੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਕੌਣ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਲਿਆਉਣਾ ਵਾ? ਤੇ ਫਲ ਏਦਾਂ ਲਿਆਵਾਂਗੇ ਨਾ ਦੇ ਭਗਤ ਨਹੀਂ, ਭਗਤ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਚਾਨੇ ਜਾਣ। ਉਹ ਆਤਮਾ ਦੇ ਫਲ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ। ਹੁਣ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੇ ਆਵੇਗਾ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਫਲ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕਵੇਗਾ? ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫਲ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਉਸ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ? ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਲੰਘਿਆ, ਉਹਦੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫਲ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਬ੍ਰਿਛ ਸੁੱਕ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸੁੱਕਣਾ ਕਿ ਫਲ ਲਿਆਉਣਾ? ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਫਲ ਲਿਆਵਾਂਗੇ ਕਿੱਦਾਂ? ਹਰ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਣਾ? ਵੇਖੋ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਦੱਸਣਾ, ਮਰਨਾ ਚਾਹੇ ਨਾ ਮਰਨਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਹੈ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖੜੇ ਹੋਣਾ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਚਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਿਸਾਬ ਲੈਣਾ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਕਿਉਂ ਸੁਣੋ? ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਪਾਸਟਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵਚਨ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਲਾਜ਼ਰ ਨੂੰ ਘੱਲ, ਮੇਰੇ ਭਰਾ 6 ਹਰੇ ਬਾਕੀ ਆ।
ਇਹ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਚਨ ਸਿਖਾਵੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਦਾਸ ਇਬਰਾਹਿਮ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲੋਕ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਜਾਣਿਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਬੀ ਆ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾ ਸੁਣੀ ਤੇ ਇਹਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਨਗੇ ਤੇ ਇਹਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਜਾਣਾ ਸੀ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ? ਫਲ। ਹੁਣ ਪੂਰੇ ਹੋਣਾ, ਜੇ ਪੂਰੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਖਲੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਸਿੱਧ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਸਿੱਧ ਹੋਣਾ ਕਿਦਾਂ? ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਉਪਦੇਸ਼ਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀਆਂ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟ, ਬਹੁਤ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਵੇਂਗਾ। ਬਹੁਤ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਉਸ ਨੂੰ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਭਲਾਈ ਕਰਦੇ ਆ, ਭੁੱਲ ਜਾਓ। ਭਲਾਈ ਕੀਤੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਆ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ, ਉਹਨੂੰ ਦੱਸੋ ਨਾ। ਕਿਉਂ? ਉਹ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀਆਂ ਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਵੇਂਗਾ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਅਸੀਂ ਉਹ ਰੋਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਾਣੀ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਪਾਂ ਹੈਲਪ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵੱਡੀ ਯੋਜਨਾ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ 7 ਨੂੰ ਸਗੋਂ 8 ਨੂੰ ਵੰਡ ਦੇ। ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਕਿਹੜੀ ਵਿਪਤਾ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਇਹ ਕਰੋਨਾ ਆਏਗਾ? ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ? ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣਿਆ ਸੀ? ਹਲੇ ਕਰੋਨਾ ਹੀ ਆਈ ਆ, ਬੜੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਣ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਸਲਾ ਦੇ ਡੱਡੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਡੰਗ ਮਾਰਨਗੇ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ 5 ਮਹੀਨੇ ਤੜਫਣਾ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੇ ਮੌਤ ਮੰਗਣੀ ਤਾਂ ਮੌਤ ਵੀ ਨੱਸ ਜਾਣੀ। ਅੱਜ ਇਨਸਾਨ ਮੌਤ ਮੰਗਦਾ, ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੌਤ ਮੰਗੇਗਾ, ਮੌਤ ਵੀ ਨੱਸ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਟਿੱਡੇ ਆ, ਉਹ ਆਮ ਟਿੱਡੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਪੈਰ ਨਾਲ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਨਹੀਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਚਾਹਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਵਚਨ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾ? ਫਲ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾ? ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪੂਰੇ ਹੋਣਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਣਾ ਵਾ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਭ ਜਣ ਬੋਲੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਣਾ ਵਾ? ਕੀ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਯੂਬ ਦੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਗਵਾਈ ਦਿੰਦਾ ਵਾ, ਮੂਸਾ ਦੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਗਵਾਈ ਦਿੰਦਾ ਵਾ, ਕੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੀ ਵੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰੇ? ਵਚਨ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਦਾਸ ਮੂਸਾ ਵਰਗਾ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਅਧੀਨ ਆਦਮੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਦਾਸ ਮੂਸਾ ਵੱਲ ਵੀ ਝਾਤੀ ਮਾਰੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਜਿਹਾ ਧਰਮੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰੇ। ਕਿੰਨੇ ਜਣੇ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਜੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਰਹੇ? ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਮਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੈਸਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਅਸੀਂ ਜੇ ਦਸਵੰਧ ਨਹੀਂ ਨਾ ਦਿੰਦੇ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਸਾਡੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਨਿਕਲਦੇ ਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਡਾਕਟਰ ਲੈ ਜਾਣ, ਕਮਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤ ਨਹੀਂ। ਜੇਬ ਕਿਹੜੀ ਆ ਸਾਡੀ? ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਰੁਕਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਰੁਕਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਧੰਨਵਾਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਿਖਾਇਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਵੀ ਹਾਂ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜੀ ਸੈਲਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਬਰਕਤ ਦਿੱਤੀ
ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਇਆ ਸੀ 1.5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਘਰ ਬਣਾਇਆ। ਘਰ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾਇਆ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨੇ ਗੱਡੀ ਲਈ ਸੀ, ਮੈਂ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਾਹੀ ਵੀ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਉਹਨੇ ਗੱਡੀ ਲਈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਕਿਸ਼ਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਟੁੱਟ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਕਰੋ ਵੀ ਇੱਕ ਕਿਸ਼ਤ ਦਿਓ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਦਸਵੰਧ ਮੈਂ ਅਲੱਗ ਬੀਜਦਾ ਵਾਂ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚਰਚ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਹੱਲ ਆਪਣੀ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਜੋ ਦੇਣਾ। ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਔਕਾਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਈਏ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਵਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਜੋ ਦੇਣਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬੀਜਿਆ, ਔਰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਾਸਟਰ ਸਨੀ ਸੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਬਾਦਤ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਪੂਰੇ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਵੇਖਣ ਲਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਸੇਵਾ ਭੇਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਰਨੇਲੀਅਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੇਰੀਆਂ ਭੇਟਾਂ ਤੇਰੇ ਦਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਯਾਦਗਿਰੀ ਲਈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਕੀ ਹੋਈਆਂ ਵਾ, ਯਾਦ ਹੋਈਆਂ ਵਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵੀ ਯਾਦ ਹੋਣ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਬੀਜਣਾ ਪੈਣਾ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬੀਜਦੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਵੱਢਾਂਗੇ। ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਦਸਵੰਧ ਨਾ ਦਿਓਗੇ, ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਣਾ। ਦਸਵੰਧ ਨਾ ਦਿਓਗੇ ਨਾ, ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਵੀ ਰਹਿ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਰੁਕੀਆਂ ਰਹਿਣੀਆਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਠੱਗਦੇ ਜੇ। ਕਿਉਂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਤੇ ਕੀ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਠੱਗਦੇ ਆ? ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਿਆ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਠੱਗਦੇ ਆ? ਜਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਠੱਗਣ ਵਾਲੇ ਹਿਸਾਬ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਠੱਗਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਠੱਗਦੇ ਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਭੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਨ ਦਸਵੰਧਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਠੱਗਦੇ ਜੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਾਨ ਦਸਵੰਧ ਮੇਰੇ ਮੋਦੀ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਲਿਓ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਰਖੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆਕਾਸ਼ ਰੂਪੀ ਭੰਡਾਰ ਖੋਲ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਸੋਨੂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਹੈ ਇਹ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਕਰੋ, ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਜੇ ਮਿਲਦੇ। ਇਹਦਾ 70000 ਰੁਪਏ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਦਸਵੰਧ ਕਿੰਨਾ ਬਣਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ 7000। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਬੀਜ ਦੇ। ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਚੈੱਕ ਮਿਲਿਆ? 65000 ਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗਏ ਆ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਵਾਪਸ ਹੋਣਗੇ। ਬੀਜੋ ਤੇ ਸਹੀ। 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਰੁਕੇ ਸੀ ਪੈਸੇ ਉਹ। ਬੀਜੋ ਤੇ ਸਹੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਮੰਗਦਾ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਫਕੀਰ ਫਰੀਸੀ ਆ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਕਮਾਈ ਦਾ ਦਸਵੰਧ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ, ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਵੀ ਨਾ ਸਾਡੀ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਵੀ ਦਸਵੰਧ ਨੂੰ ਘੁੱਟ ਲੈਣੇ ਪੂਰਾ ਨਾ ਦੇਣਾ। ਕੱਟੋ ਇਹਨੂੰ, ਕੱਟ ਦੇ ਵੀ ਪੂਰਾ ਦਸਵੰਧ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੁਪਨਾ ਆਇਆ, ਪਾਸਟਰ ਪਿਆਰਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੇਰੀ ਮਦਰ ਦਸਵੰਧ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਦਿੰਦੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੰਮੀ ਜੀ ਰਾਤੀ ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਇਹੋ ਹੀ ਹੋਇਆ ਵਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਹੜਾ ਰੈਡੀਮੇਡ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਇਹ ਦਸਵੰਧ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੱਕੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ, ਆਪਣਾ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਉਹ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਦਸਵੰਧ ਕੱਢੋ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਓ, ਉਹਨੂੰ ਕੋ ਦੁਆ ਕਰੋ। ਰੁਕੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਿੰਦਾ ਵਾ। ਅੱਜ ਬੜੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਰੁਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵਾ, ਬੜੀਆਂ ਬਲੈਸਿੰਗਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਰੁਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵਾ। ਕਿਉਂ? ਅਸੀਂ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡਾ ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਕਿਉਂ ਆ? ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗਰੀਬੀ ਜਾਂਦੀ ਨਹੀਂ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਿਮਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਨਹੀਂ।